앞에만 조금 볼게요. A roll turns the camera on more. 카메라 롤이라고 그래요. 카메라 롤. 뭐냐면 안녕하세요. 앵글을 이렇게 돌려주는 거야. 근데 앵글을 돌려준다 해서 이렇게만 돌리나? 반대로도 돌리고 또 그렇지. 밑뒤에서도 돌릴 수 있고 또 위에서도 돌릴 수 있잖아. 그리고 숲속 같은 데 들어가면은 위에 나무들이 위로 쫙 올라가 있는 데서 얘를 돌려준다 그러면 자 그럼 내가 이걸 돌려 이 상태에서 돌린다 그러면 내가 얼마큼을 돌리겠어? 360도 갈까요? 안 가잖아. 그러면 시작하는데 패닝할 때 어떻게 한다 그랬어요? 맨 마지막에다가 이렇게 이걸 맞춰놓고 허리 틀어서 이렇게 해서 여기 정확하게 오라 그랬잖아요. 이것도 여기서 이렇게 돌리면 안 되고 얘를 이렇게 꽉 틀어가지고 이렇게 돌리면 360도가 돌아가요. 근데 제자리에서 그냥 돌리면 이게 안 돌아가 360도가. 그래서 밑에 찍을 때도 그냥 카메라를 이렇게 대고 이렇게 돌리지 말고 얘를 이렇게 틀어서 완전히 돌려놓고 제자리로 오는 것 같이 하면서 이렇게 돌려줘야 360도가 다 돌아가. 그러니까 요런 아무것도 아닌 것 같이 이렇게 돌리는 것도 화면 속에 이렇게 음식이라든가 뭐 꽃이라든가 이런 꽃은 날아다니는 게 아니잖아. 가만히 있잖아. 그 가만히 있는 꽃을 그냥 가만히 찍으면 사진 같잖아. 사진 같이 찍으라고는 했지만 얘한테 움직임을 좀 준다 그러면 내가 위에서 이렇게 좀 돌려준다든가 돌리면서 뭐 달리 된다든가 줌인이 된다든가 뭐 돌리면서 줌아웃이 된다든가 이런 거를 자기가 이렇게 섞어서 잘 믹싱해서 하면 훨씬 좋은 그림을 만들어낼 수 있어요. 카메라 롤이라고 그래요. On axis while maintaining the direction of the lens. A camera roll is disorienting, unsettling our equilibrium. Rolls can be used to match character movement in moments of panic. Or conflict. Camera rolls can be disconcerting, like when a villain assumes the throne. 이런 장면은 우리가 촬영하기 힘들어요. 스마트폰 가지고는 이런 거는 그런 짐벌 장비가 있어요. 그런 장비 가지고 해야 되는 거지만 이런 게 있다 그러면 우리는 뭐예요? 실험적으로 촬영해 볼 수는 있잖아요. 그죠? 실험적으로. 그래서 내가 정상적인 눈으로 보지 못하는 거를 촬영해 둘 필요도 있어요. 완전히 깎으로. They can also be used to visually reinforce theme, like in this moment from The Dark Knight. You just couldn't let me go, could you? This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. The Joker is captured, strung upside down and defenseless. But as the camera slowly rolls over, he reveals that he still has the upper hand. I took Gotham's White Knight and I brought him down to our level. This reversal of power is matched with a simple yet meaningful camera roll. With great effect, a camera roll can accent movement or dramatic shifts in the narrative. Let's move on to our next camera movement, the tracking shot. 지금 보여준 건 트래킹샷. 우리가 이렇게 따라가는 거 있잖아요. 사람이 뭐 산을 올라간다, 뭐 어디 여행을 간다 그러면 뒷사람 이렇게 따라가서 주는 거. 자, 그걸 따라갈 때도 그 화면 속에 이 사람이 어느 위치에 있는지를 정확하게 잡고 그 위치에가 왔다리 갔다리 하면 안 돼.
이 사람은 좌측에다 뒀다면 좌측으로, 우측에 뒀다면 우측으로 해서 계속 따라가줘야지. 이게 이리 왔다 카메라가 화면을 보지 않고 딴 데 보면서 얘만 이렇게 들고 다니면은 이게 사람이 왔다 갔다 해서 보는 사람이 정신 사나워지거든요. 그래서 화면 속에 그 위치를 정확하게 잡고 이렇게 따라가줄 필요가 있어요. 원래 트래킹 촬영이라고 해요. 트래킹 촬영. A tracking shot physically moves the camera through a scene, typically following a subject. Tracking shots differ from push-ins or pull-outs because they don't simply move toward or away from the subject. They move with the subject. The subjects are on the move, and the camera tracks with them wherever they go. When done purposefully, they generate two questions: where is this character going, and what will happen when they get there? This is perfect for long takes that are meant to immerse the audience directly into a scene. Like in this long take from 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Director Martin McDonough opts to use a handheld tracking shot to create a visceral. 그 트래킹 샷은 주로 롱테크에 많이 쓰이죠. 롱테크에 오는 것도 받을 수 있지만 가는 것도 계속 따라가면서 롱테크는 이제 지금도 얘기했지만 한 사람만 계속 따라가기도 하지만 따라가다가 다른 피사체로 카메라가 살짝 움직여서 이 주인공이 엉뚱한 데 가 있는데 또 거기서 들어오는 걸 받을 수도 있고 이렇게 여러 개 쓴다고 그랬잖아요. 롱테크. 트래킹 촬영은 이제 롱테크로 이루어진다라고 보면 돼요. 끊지 않고 오랫동안 그러니까 다큐멘터리에 많이 써요. 이런 거는 또 그리고 다큐멘터리는 이렇게 많이 잘라내질 않아요. 많이 잘라내면 사람들이 영화같이 조작했는 줄 알고 앵글을 조작했는 줄 알고 자르질 않거든요. 그럴 때 이제 롱테크 트래킹은 다큐멘터리에도 많이 써요. Documentary style effect. It also draws our attention to specific action, like when we see Officer Dixon flip his gun at the last moment, deciding to not shoot. 자, 지금 이 친구가 권총을 여기서 꺼내가지고 갔을 때 권총이 크로즈업이 됐잖아요. 따라가는데 크로즈업이 됐다가 다시 미디움으로 빠졌다가 풀샷으로 나왔다. 그러는 건 뭐예요? 내가 카메라를 바짝 갖다 대면 크로즈업이 되는 거고 내가 빼는 속도가 천천히 빼진다 그러면 미디움이 되는 거고 완전히 쭉 뺀다 그러면 와이드가 되는 거잖아요. 그래서 뭐 와이드 줌을 따로따로 촬영하는 게 아니라 자기가 찍으면서 화면 들여다보면서 뭐 따라갔다가 가는 속도가 좀 느려진다든가 뭐 이런 식으로 해서 화면의 각을 내가 조절할 수 있는 거죠. Tracking shots can also be used to build tension. Gus Van Sant's Elephant is filled with extensive tracking shots that follow the murderers and the victims of a tragic school shooting. The smooth Steadicam shots accent the seemingly endless corridors that 그러니까 이제 트래킹 촬영은 이제 감독님들이 가지고 있는 스마트폰에는 무슨 기능이 있죠? 줌 기능도 있지만 흔들림 보정 기능이 있어요. 안 흔들려요. 잘 그 보정을 흔들린 그거를 스테빌라이저를 꺼놔서 이게 흔들리는 거지. 그걸 켜놓으면은 안 흔들려요. 카메라 설치하면 흔들림 보정이라고 뭐 이렇게 있을 거예요. 그걸 온 시켜놨어야 돼요. 자, 그게 온돼 있어도 그래도 조금은 흔들려. 근데 그 흔들리는 거를 이제 보정하기 위해서 우리가 뭘 써요? 짐벌이라는 걸 쓰잖아요. 근데 스마트폰에서가 짐벌이고 이런 영화 장비라든가 이런 큰 카메라들, ENG나 이런 거는 스타디캠이라는 게 있어요. 카메라를 가슴에다 이렇게 달고 다녀. 로봇 같이 가슴에 달고 뛰어다녀도 얘가 항상 우리가 배에 그 나침반 같은 그런 기능이 있어가지고 배가 기울어도 나침반이 기울면 안 되잖아요. 걔는 항상 수평을 이루어줘야 되잖아요. 기울어도 그런 기능이 카메라에 있는 거예요. 아니 그 스타디캠에 있어요. 그래서 막 뛰어다닌다든가 옆으로
트랙 촬영을 한다든가 앞으로 달리를 한다든가 우아래로 이렇게 내렸다 올렸다 이런 짐벌 같은 부음 같은 기능을 이렇게 해도 전혀 흔들림 없이 부드럽게 볼 수 있는 거예요. 부드럽게. 그 육상 같은 트랙 경기 같은 거에서 자주 네네. 보이더라고요. 그리고 뛰기도 하고. 네, 화면으로 네. 네. that allowed dreadful anticipation of the impending massacre. So a tracking shot either follows or leads a subject. 위로 앞으로 계속 돌아가는 거는 트래킹 샷이라고 그러고요. 옆으로 가는 거는 트랙 촬영이라고 그래요. 트래킹. But when the camera moves laterally, 이건 옆으로 가잖아요. 이런 거 it is 트랙 a 촬영이라고 해요. 트래킹. tracking shot. In this scene from Moonrise Kingdom, Wes Anderson continuously trucks the camera right to follow Scoutmaster Ward through his morning inspection. 지금 이제 단어를 배우는 거란 말이에요. 우리는 하나씩 단어를 연결해야 뭐가 돼요? 글이 되잖아요, 그죠? 글이 또 연결이 돼야 뭐 소설이 된다든가 뭐 시가 된다든가 이럴 수 있잖아요. 지금 이제 단어를 배우는 거예요. 단어랑 단어를 자기가 잘 이렇게 믹싱을 해서 좋은 글로 만들 필요가 있어요. 좋은 영상으로 만들 필요가 있어요. 그럼 트래킹 촬영에다가 옆으로 트랙 촬영에다가 뭐 달리했다가 뭐 붐, 뭐 크레인, 뭐 이렇게 여러 가지를 이렇게 혼합해서 끊지 않고 화면이 정지되지 않고 활용할 필요는 있어요. By doing so, Anderson establishes both the world of the film and its characters in storybook fashion. Roosevelt, how's that lanyard coming? To learn more about how to shoot better tracking shots, watch our video where we explore how to combine this movement with location, production design, and blocking to create a powerful effect. The link is in the description. Tracking shots can be engaging by following the actions of a character, but how do you create energy in a shot where characters are standing still? Consider the arc shot. The arc shot is a camera movement that orbits around a 이제 아크샷이라고 있어요. 어떤 피사체를 중심으로 이렇게 돌아. 그러면 이제 친구들 이제 어디 여행을 갔어. 그러면 여행 갔을 때 누가 뭐 가이드가 뭐 얘기를 막 한다 그랬을 때 가이드 얼굴만 이렇게 찍을 수도 있지만 이쪽 보고 있는 사람도 필요할 수 있잖아. 그러면 가이드 얼굴을 중심에다 놓고 얘가 이렇게 삐져나가지 않게 중앙을 중심을 딱 잡아놓고 그거를 중심으로 해서 내가 이렇게 돌아주면은 가이드 뒤통수가 나오고 이게 보는 사람이 쭉 나오겠죠. 그다음에 다시 또 이렇게 계속 돌아가서 뭐 다른 걸 보여준다든가 끊지 않고 끊으면 오디오가 끊어지잖아요. 그죠? 네, 오디오가 끊어지니까 오디오 끊어지지 않게 아크 이렇게 한번 돌 필요도 있고 그럼 한번 돌고 뭐 영상 끝내냐? 뭐 그렇지는 않지. 한번 도른 다음에 뭐 춤을 들어갈 수도 있는 거고 달리를 할 수 있는 거고 한번 도른 다음에 뭐 트랙을 할 수도 있는 거고 그죠? subject. This orbit is typically a horizontal arc, but it can also be vertical. Arc shots add dynamic movement when characters may be standing completely still. Like in this hero shot from the Avengers, which unifies them as a single unit against surrounding threats. 카트를 나누지 않고 이렇게 자연스럽게 전체를 다 보여줄 때 많이 써요. Arc shots keep our focus centralized on the subject for moments of intimacy, panic, or heroism. And what about this shot from The Dark Knight? What kind of effect does the arc shot create? As soon as your office got involved, my office. You're sitting down there with scum like worse than Ramirez. The arc shot underscores the tension and reeling panic between Gordon and Dent. Don't try and cloud the fact that clearly Morelli's got people in your office, Dent.
And the tension only comes to a stop once our hero 이 아크 촬영하면은 이렇게 감정이라든가 뭐 이런 게 끊어지지 않는 거예요. 그 감정 그대로 몰고 가기 때문에 롱테크면서 화면이 지루하지 않고 거기에 오디오가 정확하게 전달이 되고 감정을 그대로 가져갈 수 있어요. 영화같이 끊어주면은 풀샷 보여줬다가 클로즈업 클로즈업을 보여줘야 되잖아요. 그죠? 풀샷 다음에. 그러니까 끊어버리면은 클로즈업 찍는 사이에 그 감정이나 이런 게 다 날아가 버릴 수가 있어요. 영화는 잘라서 붙이는 예술이라고는 했지만 이런 것도 필요하다. poses a solution. If I get him to you, can you get him to talk? I'll get him to sing. When the speed of an arc shot is amplified, it can create a dizzying effect, reflective of character's mental state. Like in City of God, when Rocket is caught in the middle of a standoff. Now that we've analyzed how to move the camera left, right, in, out, and around, let's take a look at how we move the camera vertically with the boom shot. A boom shot moves the camera up or down, utilizing a crane, jib, or pedestal. Small boom movements are commonly used to reveal information, while large boom movements can be used to follow characters in action or to capture the world surrounding them. 우리가 크레인이라고 제가 얘기한 적 있었죠. 이렇게 올랐다 내려갔다 올랐다 내려갔다. 그게 붐이에요. 붐. 크레인이라고도 하고 붐이라고도 해요. 붐은 위에서 이렇게 하는 걸 우리가 붐대라고 그랬잖아요. 마이크 달아가지고 뭐 위에서 이렇게 오디오 수음할 때 얘가 내려왔다 올라가는 것도 붐이라고 해요. 붐. In this scene from Full Metal Jacket, Stanley Kubrick uses a boom shot to follow Private. 자, 이런 붐샷을 붐을 활용하지 않고 밑에서 틸업, 틸다운을 한다 그러면 느낌이 빵이에요. 네, 느낌이 빵이야. 그러니까 정확한 높이에서 눈높이에서 찍어줄 때 가장 좋다고 그랬잖아요. 그죠? 눈높이에서 내가 한 200m 절벽에 매달려 있어. 200m 절벽에 매달려 있는 거를 밑에서 마운으로 당겨서는 그게 절벽 같은 느낌이 안 나요. 그게 밑에서 위로 마운으로 당겨서 찍으면 어떻게 되면 눈 높이까지 올라가서 거기서 밑을 이렇게 찍는다든가 눈 높이로 찍었을 때 이게 높은 걸 느껴질 수 있어요. 그러니까 밑에서 줌인, 줌아웃 이런 거는 마운으로 촬영하는 거는 효과가 없다. 눈 높이까지. Pile up an obstacle while Sergeant Hartman 그러니까 미군 군인들 뭐 훈련하는 거예요. 겁먹고 못 올라오는 거를 The reveal of Hartman 얼마나 높이 있다는 거가 저 뒤에를 보면 알 수 있잖아요. 저 뒤에를 보면 그죠? Pile's mental state. 높이 있기 때문에 카메라가 눈 높이에 있었기 때문에 그게 보이는 거예요. 거의 높이 올라가 있다는 게. In a single take, Kubrick booms 미국 영화가 이렇게 소리 지르는지 몰라. 우리나라 훈련소에서 이렇게 소리 안 지르거든요. there's the inevitable defeat. 얘네들 영화 보면은 엄청 소리 질러. So you cannot contaminate the rest of the world. I will motivate you, Private Pile, if it short nicks every cannibal on the Congo. 이걸 우리 붐이라고 그래요. Movements are 붐. highly precise. Control. But sometimes filmmakers want to produce movement without control, which brings us to our final camera movement, random movement. Random camera movement is defined by camera shake, incidental zooms, or any movement that happens on the fly.
Camera shake is often added subtly to create a subjective experience for a more intimate effect. Arbitrary zooms and random camera movement can be used stylistically to create a documentary look. 랜덤을 이제 말 그대로 여러 가지를 섞어서 이제 촬영. Which is a technique that Adam McKay uses in The Big Short. You're managing a fund of, what, 555 million? I don't know how to be funny. I don't know how to work people. I just know how to read numbers. And Succession. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Fuck off. Random movement 여러분 이렇게 카메라가 줌이 이게 쭉 이렇게 들어가지 않고 이렇게 보여주다 살짝 이렇게 들어가잖아요. 보는 사람이 깜짝깜짝 놀라면서 거기에 시선이 집중할 수 있는 거예요. 그러면 우리는 촬영했을 때 이렇게 촬영을 안 했단 말이야. 그냥 이렇게 해서 딱 세워놨다든가 뭐 줌을 좀 살짝 넣었다든가 이랬을 때 내가 편집할 때 이거를 펜줌에서 약간 이렇게 넣을 필요도 있는 거예요. 편집할 때. 그게 무슨 눈에 띄게 막 확 들어가는 게 아니라 정말 미세하지만 짧은 시간에 앵글을 살짝만 바꿔주면 뭐지 이렇게 되는 거예요. 뭐지. gives the impression that events are happening in real time, when nothing is planned and anything can happen. I visited your home this morning. After you. This climactic scene from David Fincher's Seven has two types of shots, controlled and chaotic. I don't know how to be funny. I don't know how to work people. I just know how to read numbers. And Succession. Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Fuck off. Random movement gives the impression that events are happening in real time, when nothing is planned and anything can happen. I visited your home this morning. After you. This climactic scene from David Fincher's Seven has two types of shots, controlled and chaotic. 지금 막 도망가는 거 뛰어가고 막 추격하고 이러는 거는 가만히 예쁘게 촬영하면 안 되는 거야. 카메라 자체가 좀 흔들려야 그러니까 리얼리티가 있는 거지. 그러니까 삼각대 맞춰놓고 뛰어 해가지고 제대로 막 촬영하는 게 아니라 막 일부러 들고 뛰어서 막 흔들리게 하면서 긴장감을 더 업시키는 거예요. 긴장감. 근데 우리는 영화가 아니니까 이제 막 들고 뛰는 거는 잘 촬영을 못 하잖아요. 그죠? 지금 내가 만약에 영화를 촬영해서 그 극중에 이걸 뭐 긴장감을 고조시킨다 이럴 때는 이렇게 흔들 필요도 있어요. 감독님 요즘- 편집에서 흔들릴 수도 있어요? 편집하면서 네네. 흔들릴 할수 있어요? 편집에서도 있어요. 근데 여기 스마트폰에서는 없고요. 일반 편집기에서는 있어요. 이렇게 흔들어 주는 게. 근데 이제 편집에서 흔들려고 그러지 말고 촬영을 제대로 해야 돼요. 근데 차후에 이거 도저히 안 된다 그럴 때 편집해서 하는 거고 원 소스가 좋아야 돼요. 원 소스를 이제 제대로. 지금은 촬영이 그 얼굴의 윤곽이라든가 이런 게 제대로 조명이 안 되는데 AI가 조명까지 해줘요. 이 입체감을 줘 조명으로 다시 AI가 지금 영상. Notice how each shot reflects the state of mind of each character. Mills's panic You tell me that's not true. That's not true. and John Doe's calm. By mixing these styles in the same scene, the effect of both is intensified. Now that we've covered all of the camera movements that filmmakers have at their disposal, let's take a look at how 지금까지 굉장히 많은 동영상 언어를 배웠어요. 이제 최종본에 이제 요거로 multiple camera movements can be combined
is single 어떻게 scene. 활용하는지 이제 나오는 In 거예요. this scene from Star 풀샷. Wars, The Rise of Skywalker, director J.J. 그래. Abrams uses a variety of camera movements to keep the scene thrilling and 그렇죠. engaging. 풀샷에서 We've 그런 attempted to 뜻이죠. pinpoint each movement. Watch the scene closely and see if you can spot every type of camera movement. 지금까지 배운 거가 여기 이제 다 나온 거예요. 내용이 카메라 워크가 시점샷. 같이 트래킹 샷이죠. 트래킹 샷. So, did you identify? 이게 편집의 묘미인 거예요. 편집의 묘미. 내가 어떻게 갖다 붙이느냐에 따라서 긴장감 있게 편집이 되는 거고, 그냥 줄줄이 사탕 같이 그냥 계속 쭉 찍은 거는 이런 우리 전문. 맞아. 우리 전문이죠. 그래서 많이 자를수록 더 긴장을 고조시키는 거예요. 긴장을 고조시키는데 그것도 진행 방향이 있어야 되는 거고, 내가 촬영할 때 구성이 됐어야 되는 거야. 막 찍어놓고 편집해서 해야지는 절대로 안 되고요. 처음부터 구성이 잘 돼야지. Tie all of the different camera movements. Planning out a scene with various types of camera movements can be daunting, but using shot listing tools like Studio Binder makes it a straightforward process. 자, 이제 우리가 뭐 시점샷, 뭐 풀샷, 미디움샷 이런 건 뭐 이제 기본적으로 다 알지만 이제 뭐 펜, 줌, 달리, 트랩, 오늘 아크 뭐 이렇게 이제 다 배웠잖아요. 이제 촬영할 때 그런 걸 다 이용해서 합해서 머릿속으로 계속 기억해 놓은 거를 내가 촬영해 보면은 촬영해보고 이거는 편집을 해봐야지 알아요. 편집을 하지 않고 촬영하는 거는 꽝이야. 그거는 안 한 거보다 낫지만 전혀 도움이 안 돼요. 편집을 안 해보면. 내가 편집을 했을 때 아 내가 이게 제대로 촬영한 거구나. 아 내게 좀 부족하구나를 알려주는 게 아니라 내가 아는 거예요. 내가. 붙여보니까 그림이 없어. 붙여보니까 이거 말이 안 돼. 이걸 내가 아는 거예요. 누가 이렇게 지적해서 알려주는 게 아니라. 여기 보면은 저 리틀 포레스트라고 아시죠? 리틀 포레스트 첫 장면 그 동영상 언어만 잠깐 볼게요. 여기가 어딘데? 네, 딱 봐도 농촌인 줄 알죠. 그럼 요 다음에 그림이 뭐 농촌에 관련된 그림이겠죠. 당연히. 자, 풀샷 다음에 자, 풀샷 다음에 뭐가 나와요? 크로즈업이 나와야 되죠. 크로즈업이 그죠? 크로즈업이나 미디움이 나와야 돼요. 자, 영화 속에서는 카메라가 한시도 쉬지를 않아. 그러니까 미세하게라도 움직여. 미세하게. 그 미세하게 움직이는 게 사람이 이렇게 시선을 집중시키는 거예요. 사진같이 그냥 가만히 삼각대에서 세워놓고 가만히 있는 게 아니라 내가 촬영을 그럼 가만히 했다고 해도 편집할 때 이렇게 정말 쥐두새도 모르게 움직이라 그랬잖아요. 쥐두새도 모르게 이렇게 살짝 그런 게 필요해요. 자, 여기가 어딘데? 풀샷. 조금씩 움직이는 거예요. 조금씩 움직이는데 배경 소리가 나잖아요. 이장이 뭐 폭염이 어쩌고 저쩌고 이제 뭐 시골 가면 많이 그러잖아요. 이장들이. 그러고 나서 뭐가 나와요? 참 있다는 크로즈업이 나온 거죠. 자, 이 크로즈업이 다시 볼게요. 카메라가 천천히 들어가요. 폭염주의보까지 관련된 무더운 어떻게 됐어요? 카메라가 어떻게 됐어요? 옆으로 트랙 촬영했죠.
그죠? 트랙 촬영에서 어떻게 했어요? 붐업 했잖아요. 카메라에서 붐업 끊지 않고 계속 간 거잖아요. 이렇게 갔다가 쓴 것 같지만 다시 위로 쭉 올라가서 얼굴까지 간단 말이야. 그러니까 짧은 뭐 한 2, 3초밖에 안 되지만 그 2, 3초 사이에 세 가지가 이루어진 거예요. 세 가지가. 여기가 어딘데? 흡연주의보까지 관련된 구도는 앞에서 일하느라 딴건 먹기 때문에 얼굴이 크로즈업까지 간 거예요. 자, 여기에 여기 사람이 있어요. 적어서 그러니까 영화에서는 이제 큰 화면이니까 잘 보이지만 여기 이제 작은 화면이라 제대로 안 보이지만 여기 사람이 움직이는 게 보여요. 이걸 보이지 않고 사람이 참에 따는 거를 바로 보여주는 것도 좀 어색한 거야. 그러니까 누군지는 잘 모르지만 일하는 사람 뭔가를 보여준다에 보여주면 아, 요 사람이 그 여자였구나 알 수 있는 거예요. 요게 움직이는 뭔가가 있을 때. 여기서도 이제 구도를 본다 그러면 이런 길이 정중앙에서 이렇게 가지 않고 항상 이 사각으로 끝에서 한쪽 방향으로 S자로 간다든가 여기 이제 뭐 S자는 아니지만 보이지 않아서 그렇지 뭐 여기 S자 같아요. 여기 요 산으로 이렇게 그래서 참에 따서 자기 앞쪽으로 오는 거를 트랙 촬영을 해줘서 흡연주의보까지 관련된 구도 그다음에 위로 쭉 붐업 얼굴로 클로즈업 얼굴로 클로즈업. 자, 내가 붐업에서 얼굴로 클로즈업 갔다 그래서 잘 안 보여 해가지고 이 눈의 위치가 여기 있다든가 이 눈의 위치가 여기 있다든가 이 얼굴이 가운데 있으면 안 되는 거예요. 그죠? 그러니까 내가 항상 구도를 생각하면서 일어나고 내려가고 뭐 펜을 하고 달리를 하고 하는 거예요. 눈의 위치는 항상 화면 속에서 3분의 1지점 클로즈업이었을 때 롱샷인데 롱샷에서 여기 위에 있지는 않잖아요. 그죠? 롱샷은 뭐 당연히 밑에 있겠죠. 눈의 위치는 항상 3분의 1 지점에 한쪽 귀 나오지 않게 얼굴에 4분의 3만 보이게 이걸 3쿼터 앵글이라고 그랬죠. 기억나기 더워하고 난 다음에 뭐 집으로 가는 걸 보여준다든가 뭐 대문을 열고 들어가는 걸 보여준다든가 안 보여줘도 덥군 더워한 다음에 샤워하고 머리 감고 나오는 것만 해도 중간이 생략됐지만 다 알잖아. 그죠? 집에 와서 시원하게 뭔가를 했구나 알 수 있잖아요. 그러니까 미주알 고주알 다 보여주지 않아도 된다. 생략할 건 과감히 자르는 예술이라 했잖아요. 자르는 예술. 네. 왜냐면 내가 이걸 어떻게 찍은 건데 내가 이걸 어떻게 힘들게 찍은 건데 이걸 버려. 그죠? 다 붙이죠. 다 붙이니까 영상이 루즈해지고 임팩트가 떨어지고 재미가 없어지는 거예요. 그러니까 과감하게 안 보여준 다음에 뭐 결정적인 뭘 보여줘야지 다 보여주지 마세요. 사원을 마치고 나와 정신이 드는 시간 냉장고 앞으로 가는 거 요거 이제 미장센인 거예요. 요게 선반에 요 밥상 같은 거 전자레인지 요 창문으로 들어오는 요 빛이 있죠. 사실 여러분들이 찍었을 때 여기에서 들어오는 빛의 요 뒤에가 여러분들이 찍으면 어떻게 나와요? 여러분 찍은 거 한번 상상해 보세요. 내가 이거 촬영했는데 뒷부분이 어떻게 나와요? 여기가 화나면 뒤에가 하얗게 날려버려요. 볼 수가 없어. 뭔지를 안 보여. 여기가 환하게 보이면. 근데 여긴 지금 환하게 보였잖아. 뭐예요? 밖에 빛하고 여기를 같이 맞춰준 거예요. 조명의 강도를, 세기를. 그래야 여기서 여기 들어오는 빛이 이렇게 자연스럽게 보이는 거예요. 그럼 이 뒤에서 이 안으로 조명을 했을까요? 안 했을까요? 밖에서도 데일라이트 조명을 해요. 밖에서 들어오는 창문에 빛이 있지만 더 사실같이 보이게 하기 위해서 밖에서 조명을 해요.
이걸 조명을 안 하면은 이 안에가 여기하고 이게 너무 콘트라스트가 달라가지고 밖이 하얘지고 여기가 정상이 되면은 밖이 하얘진다 그랬죠. 그러면 밖이 하얘지 않고 여기를 정상으로 놓는다 그러면 여기를 정상으로 놓는다 그러면 여기가 또 까매진단 말이에요. 그래서 밖에서는 조명을 한다. 조명하는 이유가 두 가지라 그랬죠. 태양이 빛이 들어오는 데는 시간을 나타낼 수도 있지만 태양은 어떻게 돼요? 시간의 지남에 따라서 어떻게 이동을 하잖아. 그러면 여기에 촬영할 때 내가 준비하고 스탠바이하고 테스트할 때는 진짜 나왔는데 실제 촬영하니까 엉뚱한 색이 나와. 그런 걸 방지하기 위해서라도 또 밖에서 조명을 해주는 거예요. 일정한 양의 빛을 비춰줘야 2시간 후에 찍든 3시간 후에 찍든 똑같은 색깔이 나오게 색 온도를 맞춰주는 거예요. 자, 냉장고 문을 딱 열었어. 그럼 그 안에서 이제 또 뭐 막 골라야 되잖아, 그죠? 고르는 거 생략하고 이걸 보여줬어. 이게 뭐죠? 오이채. 오이, 냉채 뭐 이런 거 같은 거, 그죠? 자, 여기도 이 유리 볼 이런 데 보면 지문 하나도 없죠. 이런 거 촬영할 때 AD를 엄청 고생해. 지문 나오지 않게 이거 음식 넣어놓고도 닦고 넣기 전에도 닦고 또 이리 보고 저리 보고 조명 위치 바꿔가면서 지문 하나도 안 보이게 굉장히 공을 많이 들여요. 이거 하나에도. 자, 이것도 뭐예요? 45도 각도에서 찍은 거죠. 위에서 밑으로. 아이 레벨이 아니라 45도 각도에서. 45도. 이게 다 조명한 거잖아요. 여기 보면 이게 하얀 이런 거. 여기도 디테일이 살아있죠. 역광 조명한 거예요. 역광으로 조명을 해서 화면에 디테일을 살려서 먹음직스럽게. 오이를 난처럼 길게 썰어놓고 콩국수인가, 콩국물인가 봐요. 여기다가 이제 국물을 이렇게 붓는 거가 뭐예요? 프레임 인. 그죠? 다 돼 있는 걸 이렇게 끄집어 갖다 놓고 먹는 게 아니라 이거는 좀 요리 프로그램 같아요. 일본 요리를 한국 요리 이제 비교 같은데 한국 요리에 이제 뭐 콩국수 같은 걸 만드는 그런 어떤 과정이에요. 그래서 이건 들고 찍으면 안 돼. 이런 거는 반드시 삼각대를 놓고 촬영하셔야 돼요. 반드시. 그래서 위에서 국물이 들어왔잖아요. 콩 국물이 들어왔어요. 프레임 인 됐다고 그랬어요. 그 위에 시원한 콩국물이 듭니다. 잘 익은 방울. 또 잘 익은 방울토마토가 이렇게 내려와. 뭐예요 이게? 프레임 인. 프레임 인. 식당에 가면 이게 다 들어와 있는 걸 우리는 받아서 먹기만 하잖아요. 근데 이건 요리 프로그램 같은 거니까 하는 과정을 좀 이렇게 디테일하게 포토제닉하게 보여줄 필요가 있는 거야. 그냥 기록하는 게 아니라 영상미가 있게 아름답게 야 저거 먹고 싶다 막 이런 감정이 들 수 있게 그림을 잡아줘야 돼요. 그래서 이게 프레임 인데스예요. 요 방울토마토 여기도 빛이 지금 바짝바짝거리잖아요. 빛이. 그러니까 조명을 안 하면 이게 죽어. 그래서 맛없게 보이는 거예요. 조명을 했기 때문에 이게 살아있는 거예요. 토마토 장식을 보여주면 그 다음에 뭐였어요? 손이 줌 아웃 됐죠. 줌 아웃 됐어요. 그 다음에 잘 보세요. 다른 차례 별이 오이 어떻게 됐어요? 줌인이 됐죠. 줌인이. 그러니까 손이 프레임 아웃 되자마자 서서히 줌인 돼. 줌인이 뭐예요? 줌인 왜 하는 거예요? 강조하기 위해서. 이거를 강조하기 위해서 줌인을 해주는 거예요. 줌인. 그러니까 이 줌인이 아마추어들은 줌인을 이렇게 해. 토마토 꽉 차게 보이게 하려고. 그럴 필요 없는 거야. 그냥 느낌만 주는 거야. 이렇게 살짝만. 전체가 다 보이면서도 여기가 부각이 되잖아. 근데 그냥 줌을 막 퀵 좀 해가지고 막 확 넣어가지고 막 줌을 쫙 들어가게 했는데 그거는 하지 마세요. 쥐두새도 모르게 하시라고. 천천히 부드럽게.
자, 줌인 됐어요. 지금 여기서는 지금 줌아웃이 됐어요. 줌인하고 줌아웃이 같이 결합이 된 거예요. 요게 뭐죠? 선풍기. 선풍기는 언제 틀어요? 여름에 틀잖아요. 그러면 지금 집에 선풍기가 있어요? 근데 에어컨이 있어요. 에어컨이 많잖아. 에어컨을 틀으면 여름 분위기를 못 살리잖아. 시골인데 여기는 시골인데 저 멀리 에어컨 밑에 가서 이거 먹을 수도 없고, 그죠? 보통 뭐 텐마루나 뭐 마루나 뭐 이런 데서 시골 같은 데서는 먹잖아. 그러니까 이런 선풍기 같은 거를 배경으로 해서 줌 아웃이니까 아 여름이구나. 여름인데 뭔가를 먹는구나. 아까 만든 거 봤잖아요, 우리요. 아, 그걸 먹는구나 이렇게 알 수 있죠. 시원하고 아삭한 오이 자, 아 시원하구나. 여름에 콩국수를 먹는다. 이게 뭐예요? 미장센인 거예요. 프레임을 만든 거예요. 프레임. 이 틀에다가 이걸 집어넣은 거예요. 얘 있어도 되고 없어도 그만이에요. 하지만 이 친구를 여기다 갖다 붙여놓고 시골집이라는 걸 표현하는 거죠. 시골집. 현대식 집이 아니라 시골집이라는 거를요. 요 뒤에도 보면 나무 기둥 같은 거 뭐 이렇게 쌀 같은 게 좀 보이잖아요. 초점은 안 맞았지만 여기가 초점이 맞으면 이 주인공이 죽는다고 그랬잖아요. 얼굴이. 그죠? 포커스를 앞쪽에다만 맞춰야 되는 거예요. 병원에도 이제 닮았으면 하는 것 같습니다. 왠지 회원이의 시선이 머리카락에 고정되어 애틋한 추억 속의 한 장면을 떠올립니다. 우리가 트랜지션에서 이렇게 페이지 넘기는 걸 많이 쓰잖아요. 네, 우리가 페이지 넘겼어요. 자, 넘기니까 칼라색이 빠졌어요. 자, 칼라색이 빠진 건 뭐예요? 과거, 뭐 회상 이럴 때 칼라색을 빼죠. 자, 여기서 프레임을 찾아보세요. 어떤 게 프레임이에요? 이거 문, 부서진 문. 이 틀에다가 가둬놓은 거, 이 사람을 이 틀에다가. 그러니까 이 프레임을 넣어도 되고 안 넣어도 돼. 하지만 감독이라든가 뭐 작가는 이 프레임을 생각해서 이 친구를 여기다가 놓고 촬영해라라고 아마 글을 썼을 거예요. 뭔가를 지금 뭐 이제 뭐 폐가 같은 문이잖아 이게 지금. 정상적인 문이 아니죠, 그죠? 요즘 시골에 가면 폐가들 많이 있잖아. 예, 창고 여기 보니까 뭐 사과상자 같은 것도 좀 있고, 뭐 새스랑, 뭐 도구도 있고, 농기구 이런 것들이 있고, 자, 이렇게 해서 이렇게 촬영을 했어요. 자, 근데 이 친구들 둘의 앞쪽이 어떻게 됐어요, 지금? 꽉 막혀 있죠. 자, 우리는 이렇게 찍지 말라고 그랬잖아. 어떻게 찍으라 그랬어요? 앞에 공간을 좀 많이 두라고 그랬잖아. 그러면 카메라 앵글을 약간 이렇게 틀어서 이 사람이 한 요쯤에 있게 하고도 편안하게 찍을 수 있는데 왜 이렇게 보여줬을까요? 이 사람들의 지금 마음 심정이 불안하고 어둡고 희망이 없고 막 이런 복잡하고 막 이런 거를 표현하느냐고 여기 앞에 이렇게 이 프레임으로 이게 막아놓은 거예요. 그러니까 의도적으로. 그러니까 여러분들이 영화나 이런 걸 볼 때 분석을 할 때 이런 걸 좀 볼 줄 알아야 돼. 아, 앞을 튀겨놓으라고 그랬는데 왜 앞을 막았을까? 아, 이게 다음, 그러니까 이런 거를 뭐라도 우리가 복선을 깐다 그래. 다음에 무슨 이야기가 나올지를 미리 앞에서 보여주는 거야, 이렇게. 탁 잘라보면서. 뱀이랑 나무들 아래 앉아있다가 그 다음 그림은 이제 아까는 이제 측면이었잖아요. 이제 정면에서 받아서 이제 토마토를 먹으면서 이제 길이 뭐라고 얘기하는 거죠. 자, 아까 요 바로 전 장면에 나무가 있었죠. 우측에 있었죠. 이 우측의 나무가 이쪽에 있으면 안 되는 거야. 반드시 우측에 있어야 돼요. 이 나무가 없어도 이상한 거고 반대쪽에 있어도 이상한 거예요. 그래서 나무를 넣어서 우측으로. 빨갛게 달려있는 토마토를 나누고
다시 칼라로 돌아온 거는 해상에서 이제 끝났다는 거. 이런 식으로 영화는 이런 게 계속 반복되는 거예요. 영화는 반복되는데 이제 내가 어떤 영상으로 사람들한테 이렇게 눈도 즐겁게 해줘야 되고, 그죠? 스토리도 있어야 되고, 촬영이야 뭐 촬영 편집에 당연히 잘해야겠지만 그런 때가 만약에 또 이런 식으로 영화를 하나 분석해봤어요. 정말 짧게 한 1분 정도도 안 되지만 제가 아까 그 동영상 언어는 저기다 공유했잖아요. 다 보셨어요?